ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंदा को कोटि कोटि प्रणाम। आम सब आलोचना करुले आज आज्ञा गोटे सुंदर विषय वस्तु देखा प्राणवायु को किए खाए, प्राण को कौ वायु खाए। शरीर जो प्राण बा जीवात्मा जीवा आसवा आमर करुच्ची ताकू कौ वायु खाए, कौ पवन ताकू खाए, कौन पाई खाए आ किपरि खाए, ये गोटे सुंदर तथ्य। आपण मान जदि धीर मना है मोर यही चैनल माध्यम सबू चक्र बसाण आपण मानू कही आसी, तेणु से चक्र बसाण उपर बसैकी आपण मानू आज बुझेबी जे प्राणवायु को प्राणवायु ही खाए। अरे प्राण को प्राणवायु खाए माने तार अर्थ कौन आज्ञा? ये गोटे सुंदर तथ्य। कारण ए विषय में बहुत चिंताधारा कर रखी थी। कौन पाई मुनि ऋषि मानकर आयुष बेसी थिला आ ये संसार लोकंकर आयुष कमी जाउची, तार कारण कौन? से माने प्राणवायु को केमिति रखी पारुथिले, ताकू ऊर्ध्वगामी करि पारुथिले। आमे से विषय सम्यक आलोचना करवा। आ सेतिपई मोर समस्त को विनीत अनुरोध, मु ये जो कथा कहूती आपण मन जदि शेष पर्यंत शुणती तार किछि ज्ञान अर्जन हब। जदि भल लगे ताले चैनल को सब्सक्राइब करी लाइक शेयर कले बहुत उपकार लगे। आज्ञा कथा होती कौन आज्ञा जे मूलाधार चक्र आम चक्र बसाण आपण मान सब मोर चैनल माध्यम कही आसी। मूलाधार चक्र तापर को लिंग चक्र, तापर को नाभि चक्र, तापर को हृदय चक्र, तापर को कंठ चक्र, तापर जाए ललाट चक्र, षष्ठ चक्र, सप्तम चक्र तो सहस्टा पुर ता कथा तो मुझे कही छाड़ू से पुरर कथा आम आलोचना करवा नहीं। किंतु आम देखा प्राणवायु वायु आमर पंच आत्मा रे पंच वायु, जो आत्मा भी आपण मानक सब बुझे आसी। तेणु आम देखा प्राणवायु को प्राणवायु केमती खाऊँच। प्राण आमर कौन रोचे? प्राणात्मा रोचे हृदय कंदर रे। तेणु आप बुझे आसी मूलाधार चक्र रोचे अपान वायु, लिंग चक्र रोचे व्यान वायु, तापर आपंकर आसूची नाभि चक्र रोचे समान वायु, हृदय चक्र रोचे प्राणवायु, कंठ चक्र रोचे वायु, उदाहरण वायु। तेणु सी ये जो सब वायु आमर लेखकार मान लिखी जाइछन्ति, किंतु पवन तो गोटाए, किंतु सी एते भाग विभक्त है किपरि? ये गोटे प्रश्न चिंताधारा। किंतु आपण मानक मु संक्षेप हिसाब से बुझाऊँगी। आपण देखु जे प्रथम हूँ आमर एम पृथ्वी बसवास करुचे पृथ्वीर वायुमंडल, भूचक्र, भुवचक्र, सुहचक्र, महचक्र, जनचक्र, तपचक्र, सत्यचक्र, सातटा पुर। आज्ञा से सात पुर सात रकम पवन ही रोच किपरि? आम शरीर पिंड ब्रह्मांड एक मत जानते सुज्ञानी पंडित। तो पिंडे जा ब्रह्मांड से जब ब्रह्मांड जदि पवन अलग अलग रहा ताल पिंडर निश्चित अलग अलग रहा ना आज्ञा। जेपरी आम पृथ्वीर किसी ऊपर को गला ऊपर को कौन जाऊँच किपरि? लोक मैंने तो बुझा कम। लोक मैंने कंटा बाड़े गोटे कांथरे आप कंटा बाड़े से कंटाटा जमी मुंड कर जुआड़ को आम पृथ्वी पर पाद दे चलते आम मुंड रड़ को। कारण पृथ्वी बुलूच घुरुच वैज्ञानिक आम वैज्ञानिक मत दे जाऊे। मु कौन आध्यात्मिकवादी कथा कहूँ वैज्ञानिक मान मत वैज्ञानिक मत भी चलुची ताकू आम छाड़े बंची पारानी। किंतु आम से विषय सम्यक आलोचना करवा नेक्स्ट अध्याय से वैज्ञानिक मान मत हिसाब से सूर्य को कहते गैसीय पिंड। से गैसीय पिंड कौट आसला? ताकू तो कई जन नहीं उत्थापन करी
ନା ସେ ତା ମନକୁ ମନ ତା ଆପଣା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣା ଆସିଲା। ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମନା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହୁଛି। ଆମର କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ନା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଖାଏ। କଥା ହେଲା ଏତିକି। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିଥିବେ, ବାଁ ଚକା ପକାଇ ବସିଥିବେ, ବାଁ ଗୋଟେ ଆଶା ବାଡ଼ି ରଖିଥିବେ କେଉଁଠି ଟେକିକି ରଖିକି ବାଁ ହାତଟା ତାପରେ ବାଁ ହାତରେ କଉଁଟାକୁ ରଖିଥିବେ, ରଖିକି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଜପ କରୁଥିବେ। ଏଇତ କଥା। କାହିଁକି ଜପନ୍ତି? କାରଣ କ'ଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଣ୍ଡେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ଖାଇବେ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସବୁ ଶୁଭ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣ୍ଡେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଣ୍ଡେ ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଷ୍ଣତା ଶକ୍ତି ଯା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉତ୍ଥାପନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ କରନ୍ତି କିଛି ଫଳ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ଦରକାର। ଆପଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି କ'ଣ ଖାଇଗଲେ କିଛି ନହେଲେ ବି ଏଇ ବାଁ ପଟ ଛାତିଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାପି ଦେବେ, ଡାହାଣ ପଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ଗତି ଆସିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ଗତି ଆସିଲେ ଶରୀରରେ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଭଲ ହଜମ ବି ହେବ, ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଉପକାର ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବସନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ହାତ ଦେଇକି, ନା ସିଏ ବାଁ ପଟାରୁ ଚାପିକି ଆପଣଙ୍କଟା ଧରନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜପ, ସେ ଡାହାଣ ହାତରେ ମାଳା ଧରି ଜପନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଜପ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୁ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଉଛି କେଉଁଠି, ହୃଦକନ୍ଦରେ। ତେଣୁ ହୃଦକନ୍ଦରେ କାହିଁକି ସଂରକ୍ଷିତ ହେଉଛି ତାର ବି କାରଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱାଦଶ ଦଳେ ଶୋଭା ଲୋଭା ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କିଶୋରୀ, ସିଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହୃଦଚକ୍ର। ଦ୍ୱାଦଶ ଦଳ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ବସାଣ ପରେ କହିଯାଇଛି ଯେ ଭୂପୁର ଭୁବପୁର ମହାପୁର, ଭୂପୁର ଭୁବପୁର ମହାପୁର, ଜନପୁର ତପପୁର ସତ୍ୟପୁର। ତେଣୁ ହୃଦକନ୍ଦାରେ ସେ ବସନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଦଳରେ, 12ଟି ପାଖୁଡ଼ାରେ ସେ ବସନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପାଖୁଡ଼ା ବି କହିଛି, ଦେଖେଇଛି, ଆଉ ବି ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ହୃଦକନ୍ଦାର ପାଖୁଡ଼ା ସିଏ ବି ସେ ଯେଉଁ 12 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟରେ, ସେ 12 ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ସେ କ'ଣ 12 ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନା ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଘୁରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବାଁ ପଟକୁ ଚାପିକି ଦକ୍ଷିଣାଣ୍ଡେ ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ତ ସିଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ କରି ଯେଉଁ ଜପ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଜପିବାର ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଲା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଜପିଲା। ତେଣୁ ପବନଟା ଗତାଗତ ଗଲା କେଉଁ ପଟରେ ଆଜ୍ଞା? ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ। ତେଣୁ ଆମ ସଂସାର ଲାଇଫରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାଣ୍ଡେ ଚାଲୁଛନ୍ତି କି? ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଖାଉଛି କିଏ? ବାମ ପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ। ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ମାନେ ଗତି ମାନେ କେଉଁ ବେଳ? ସେତେବେଳେ ରାତ୍ର ବେଳା। ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ? କାଳବେଳା, ରାତ୍ରି। ରାତ୍ର ବେଳାକୁ କୁହାଯାଏ କାଳବେଳା। ଭୁଲ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ସେ କାଳବେଳା ଭିତରେ ଆମେ ଦିନରେ ବି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ଚଳବିଚଳ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣବାୟୁ କାଳଟା ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ସେ ତାକୁ ଖାଇଦେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦିନ ଭରି କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ କରିକି ତାକୁ ଜପ କରୁ ବା ନିରୋଧ କରିକି ବାମ ପଟକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଦକ୍ଷିଣାଣ୍ଡେ ଚଳାବିଚଳ କରଉ, ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ସଂରକ୍ଷିତ ହେବ। କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କରିପାରିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ।
ସେମାନେ ବାମ ପଟ ହାତଟାକୁ ରଖିକି ହାତଟାକୁ ଚାପିଦେଲେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ କହି ଆସିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ କେମିତି କରିବା ଖାଇଲା ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣ ଖାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଢୋକେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ବାଁ ପଟ କଣ ମାଡ଼ିକି ଟିକିଏ ଲମ୍ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ 1 ସେକେଣ୍ଡ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଗତାଗତ କରିବ। ଆପଣ ଉଠିକି ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନରେ ବାଁ କଡ଼ ମାରିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନରେ ପବନ ଗତାଗତ କଲା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଖାଇଲେ, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଆସିଲା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପଟକୁ ଆସିଯିବ। ଖାଦ୍ୟଟା ହେଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ କିରଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଯେମିତି ସବୁ ଜୀବାଣୁକୁ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସିଏ ସେଇଭଳି ପବନ, ସେ ଯେଉଁ ପବନ ଆମ ଶରୀରରେ ଗତାଗତ କରୁଛି, ସିଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ସେ ହଜମ କରିବାରେ ପାକ କରିବାରେ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଇସାରିକି ରାତିରେ ହେଉ ବା ଦିନରେ ହେଉ 1 ସେକେଣ୍ଡ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ 16 ସେକେଣ୍ଡ 16 ଗଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବାଁ କଡ଼ ମାରି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଡାହାଣ ପଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଚଳବିଚଳ କରିବ, ବାମ ପଟରେ ଜମା ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିବନି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି କଥା ନୁହଁ, ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଅଙ୍ଗଲିବାର କାହାଣୀ। ଆମେ କରୁଛୁ, ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ, ପ୍ରାଣ ରୂପକ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆମର ଅଛି, ପ୍ରାଣବାୟୁ ତାର ଉଡ଼ିଗଲା। କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ପଳେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? କହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଏତେ ଲୋକର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଛାଡ଼ିଗଲା, ପ୍ରାଣଟା ବାୟୁ ରୂପରେ ଚାଲିଗଲା ପବନ ସଦୃଶରେ। ବାୟୁ ମାନେ ପବନ। ତେଣୁ ସେ ପବନକୁ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ 12ଟା ଅକ୍ଷର ଏଠିକି ରଖାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଦଳେ ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋଭା କିଷ୍ଟରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଠଚକ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଧନ ସାଳୁକୁ ଆମେ କଣ୍ଠଚକ୍ରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଦ୍ୱାଦଶ ଦଳ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି। ତେଣୁ ଆମର କଥାକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି 12 ହାତ ଛାଡ଼ି ଚିରିଗଲେ 13 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। 12 ଆଙ୍ଗୁଳି, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସବୁ ଗତାଗତ, 13 ଆଙ୍ଗୁଳି ସିଏ ଯିବ ନାହିଁ। 13 ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଲେ ସିଏ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ତରକି ଥିବୁ 13କୁ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଝେଇଦେବି ଏସବୁ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ହେଲେ ତରକି ଥିବୁ 13କୁ, 14, 15, 15 ଲାଗିବ, 17ରେ ସତ ଉପୁଜିବ, 18, 19 ସରୁ ସରୁ, 20ରେ ଯାଇ ଘର କରୁ। ଏମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଲେଖକର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟଟା କ'ଣ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। କାହିଁକି କହିଲି ନା, ଏବେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ, କିଛି ଧର୍ମର ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ଥିଲେ ମୂଳ ନିବାସୀ। ସେସବୁ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଦେବା। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହେଇକି ଆସୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଖାଏ। ବାୟୁ ଏଠି ସଚଳନ ହେଉଛି ପ୍ରାଣବାୟୁ ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ, ଏଠି ଉଦାହରଣ ବାୟୁ କଣ୍ଠଚକ୍ରରେ, ନାଭି ଚକ୍ରରେ ସମାନ ବାୟୁ, ବ୍ୟାନ ବାୟୁ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ, ଅପାନ ବାୟୁ ହେଉଛି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ହିଁ ଖାଏ। ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯିଏ ନୂଆ କରି ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଥିବେ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେଲେ ବହୁତ ଉପକାର ଲାଗିବ। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।